행복으로 가는 10개의 계단이 있습니다. 오르는 방법을 알게 되면 웃음보가 터집니다. 아니 이 아저씨 진짜 이상한 거. 어두운 방을 박차고 나와 새로운 일에 도전하는 즐거움도 깨닫습니다. 행복하죠. 네, 행복하다고. 네. 오, 전신 마사지 해줄까? 어디 아픈데? 자신만 알았던 사람이 누군가를 돕는 기쁨을 알게 됩니다. 다 이뻐서요. 훈이가 이쁘네. 이렇게 통통해가지고. 그냥 그런 애기들 좋아해서. 이건 마법이 아닙니다. 행복의 계단을 오르는 특별한 기술이 있습니다. 자, 이제부터 저와 함께 행복을 향한 첫 발을 떼어 보실까요? 기적처럼 행복해진 한 마을이 있습니다. 영국 버크셔주에 위치한 슬라우가 바로 그곳인데요. 12만 명이 살고 있는 이 도시는 우울하기로 유명한 영국에서도 둘째가라면 서러운 우울한 마을이었죠. 변화는 지난해 시작됐습니다. 심리학자 6명이 슬라우를 행복하게 만들기 위한 프로그램을 기획했습니다. Give me a big wave. Thank you very much. That's great. 50명의 참가자들은 3개월 동안 일상생활 속에서 행복해지는 기술을 배웠습니다. 참가자들의 처음 상황은 심각했습니다. 그중 조에는 2번이나 자살 기도를 했습니다. 직장에서의 따돌림 때문이었죠. I didn't find it a celebration of life. If anything, it's made me go back to 4 years ago when I tried to kill myself and what I was going through and what thoughts were going through my head. 또 다른 참가자 마리아는 전업주부 생활의 회의를 느끼며 우울증을 앓고 있었습니다. What's happened in the last few years? I don't know because I don't work. I do miss the interaction with adults. And whether there is some, mild case of a desperate housewife syndrome. The increase from first testing to last testing was 33%. Wow, that's fun. 믿기 어려운 결과였습니다. 3달 만에 실험 참가자들의 행복감이 무려 33%나 높아졌습니다. 그로부터 1년이 흐른 지금, 슬라우 마을은 여전히 행복할까요? 실천 프로그램을 만든 심리학자 스티븐스를 만났습니다. 그는 실험의 출발지였던 무덤으로 우리를 안내했습니다. It's very important to remember that we are mortal, that we will die, and life is short, and we very easily forget it. So the idea of bringing them here was to remind them that they're alive now, but sometime in the not-too-distant future, they will be dead. And while they're alive now, to really enjoy it. 그때 이 무덤을 거닐었던 참가자들은 지금 어떤 모습으로 살고 있을까요? It must have been an accident at Land's End. 가장 인상적인 참가자였던 조앤을 먼저 만났습니다. Great to see you. Been a long time. 그녀는 무척 활기차 보였습니다. 얼마 전 자신의 경험을 바탕으로 영국 최초로 따돌림 방지 협회를 만들고 왕성한 활동을 벌이고 있습니다. On how to deal with bullying, industrial injury claims, equal pay issues. 이제는 사람과 사귀고 어울리는 일이 전혀 두렵지 않답니다. Yes, I've been developing my social network as well. I have a great social life. I go out and do acting now. I even meet some of the Making Slough happy people, including David, and we go to the pub quiz once a week.
우울증을 앓았던 전업주부 마리아. 그녀도 여전히 행복할까요? 프로그램이 끝난 후 다시 우울해졌던 때도 있었습니다. 그럴 때면 배웠던 행복 기술을 다시 쓴다고 하는군요. 부엌 페인트 칠도 그래서 직접 했답니다. It was just walls. It's not very hard, but because I didn't have the confidence before, I thought I would do it wrong. It was just my self-confidence really, and then I did it, and then I felt better about it. But it was just getting my confidence back. 그녀는 더 이상 집안일이 지겹다고 생각하지 않습니다. 자신의 일을 사랑하고 즐기려고 노력합니다. 그것이 가족을 얼마나 행복하게 하는지 알기 때문이죠. It was not only affecting me, but it was affecting our family, the children. I used to get angry very easily with the children for silly mistakes. But now I'm much happier. It's the children are so much happy as well. And I think that's a big thing as well. 마리아는 행복 실천법이 적힌 종이를 항상 가지고 다닙니다. 매일매일 운동을 하듯이 꾸준히 연습해야 행복해진다는 걸 압니다. 슬라우 실험의 결과는 행복해지는 방법이 있고 그 효과도 오래 간다는 걸 말해줍니다. 하지만 누구에게나 통할까요? What's exciting about this approach is about everyone, whether you're happy, average, less happy than average, it's for everybody. And using these very simple techniques and becoming aware that you can use these to make a difference to your sense of happiness, your sense of well-being. That's what's exciting. 우리는 세계의 학자들이 주장하는 행복 실천법을 한국 상황에 맞게 만들었습니다. 그리고 설문조사에서 불행하다고 답한 사람들을 찾아갔습니다. 권천호 씨 부부는 남편의 명예퇴직 후 사는 낙이 없어졌습니다. 최근 몇 년 동안 걱정과 슬픔이 많아지고 행복은 거의 느끼지 못했죠. 27 청년 정진 씨. 얼마 전 다니던 조경회사를 그만뒀습니다. 자신에게 맞는 일이 뭘까 고민 중인데요. 인생에서 바꾸고 싶은 게 참 많습니다. 조은목 씨는 지방에 있는 남편과 떨어져 맞벌이를 하고 있지만 늘 생활이 빠듯하다고 불만합니다. 뭘까요? 몰라요. 넓적한 거 보니까 돈이면 좋겠지 않나? 거기서 타보시네요? 뭐야? 네. 행복을 위한 제안. 이런 건 우리가 안 좋아하는데. 이들에게 제안한 행복 실천법을 한번 볼까요? 제안은 크게 3가지로 나눠지는데요. 감사, 친절, 그리고 선행입니다. 구체적으로 매일 저녁 감사일기 쓰기, 감사 뉴스 찾고, 감사 편지 전하기, 나에게 선물 주기, 하루에 한 번 웃기, 남에게 친절한 행동하기, 몰래 선행하기, 이웃에게 말 걸기, 친한 사람과 일주일에 1시간 대화하기, 연락 끊긴 친구와 만나기입니다. 저는 이런 걸 하면 전 거리 멀게 살았어요. 별로 감사하면서 살았던 적도 없는 것 같고요. 친절은? 그래서 안 행복한 건가? 평소에 감사한 마음이 표현하지 못한 사람을 찾아 감사 편지를 전한다. 감사한 편지를 전하면 제가 돌아왔나 이렇게 생각하지 않을까요? 친구는 연락이 끊겨. 반응 좋지 않습니다. 연락이 끊겼던 친구들은 안 만나는 게 참 일생에 도움이 돼요. 얘들 만나면 뭐 다 그냥 골치 아픈 얘기만 해가지고. 실천법 써놨거든요. 하나씩 한번 번갈아서 일기를 쓴다. 일기 써본 지 되게 오래되셨죠? 1시간씩. 1시간이에요? 우린 여기 엄청 많이 연습해야 되겠네. 1시간 안 될까요? 우리 대화를 잘 밑으로 빠졌는데 꺼내지도 못해. 60일간의 행복 훈련. 이제 시작입니다. 얼마나 잘 될지 모르지만 해보겠습니다. 이것 때문에 또 스트레스 쌓이는 나이가 못 행복의 기술 첫 번째, 감사하기. 찍고 해야지. 행복 실천 첫날입니다.
조은묵 씨가 감사할 뉴스를 찾고 있네요. 내가 가만있어 감사할 줄 모르는 생각 살았나? 감사하는 게 별로 없냐? 아유. 이 많은 뉴스 중에 기쁘고 감사할 만한 소식이 눈에 띄질 않습니다. 감사일기 쓰는 일은 더 난감합니다. 아직 한 줄도 채 못 썼네요. 감사한 거? 감사한 일 없는데. 매장 대부분이 철수해 썰렁한 상가. 은묵 씨 가게만 남았는데요. 드물게 오는 손님들, 통 지갑을 열지 않습니다. 우리 집에 없는 것만 찾으니까 괴로워서 살 수가 없네. 들어오는 돈은 적은데 나갈 돈은 산더미입니다. 30만 원 드렸죠. 돈이 없어가지고요. 그냥 각자 놀아요. 나는 내 하고. 이영자 씨는 명예퇴직 후 집에만 있는 남편과 자주 다투게 됩니다. 좋아하냐 나빠 싫어하냐 그러면 좋아하니까 하는 거지. 둘 중에 하나는. 안 그래? 시간 때우는 방법이 사람마다 다 틀린데. 그녀의 상황도 별반 나을 게 없어 보이죠? 감사 일기장 앞에서 막막하긴 마찬가지입니다. 잠시 머뭇거리던 그녀가 뭔가를 쓰기 시작합니다. 감사 일기는 감사할 것 3가지와 그 이유를 써야 하는데요. 그녀가 처음 쓴 내용은 마음에 드는 반바지를 찾아낸 일입니다. 이게 왜 감사한 일이죠? 제가 맞는 옷을 고르려면 요새 좀 힘들거든요. 마음에 드는 옷이 있어도 사이즈가 안 맞아서 좀 그래요. 그래서 그것 때문에 나한테도 맞는 반바지가 괜찮다. 그리고 좀 기분이 좀 좋았어요. 그녀의 일기가 술술 풀립니다. 7년 만에 만난 친구가 보고 싶었다고 한 말에도 감사함을 느낍니다. 그러니까 이거를 꼬집어서 이렇게 하니까 그냥 다시 생각할 때 이렇게 굉장히 행복한 걸 느낀 것 같아요. 그냥 그렇게 했을 때는 그래 반가워 이렇게 지냈거든요. 근데 다시 글로 남겨서 지금 생각한 게 글로 남겨서 다시 그거를 되짚어서 생각해 보니까 더 좋은 것 같은데요. 그러니까 이건 아까 너무 느낀 것 같아요. 그게 바로 감사일기가 주는 행복입니다. 지난해 미국의 긍정 심리학자들이 행복감을 늘리는 방법에 대한 실험을 했습니다. 인터넷으로 참여한 411명을 대상으로 하루 3가지 감사한 일을 찾아서 쓰게 했는데요. 이것은 참가자들을 매우 행복하게 만들었습니다. Writing down 3 things that went well today and why they went well, we believe it re-educates attention to the positive. So normally our attention is disproportionately devoted to the negative. The Pleistocene brain is built to worry. It's built to focus on the things that have gone wrong. 단 일주일 동안 썼을 뿐인데 참가자들 중 우울증을 앓던 사람들은 우울 증세가 급격히 감소했고요. 동시에 행복감이 크게 증가했습니다. 그런 과제를 충실하게 수행한 사람들한테 그 우울증이 줄어들고 그리고 행복감이 증가되는데 그 행복감은 일시적인 게 아니라 저희가 6개월 뒤에 측정을 했을 때도 단지 처음에 과제가 끝났을 때 그 수준을 넘어서서 그 행복감이 계속해서 증가하고 있었어요. 감사로 더 큰 행복을 맛보고 싶으면 이벤트를 준비해보는 것도 좋습니다. 이영자 씨가 친구 집에 들렀습니다. 어서 와. 잘 살았냐? 뭐야 그 양파 장아찌 해왔어. 고마워. 이 두 사람은 한 달에도 서너 번은 이거 만나고 물러줘본다. 서로 밑반찬까지 챙겨주는 친한 사이입니다. 영숙이 나중에 하나 주라고. 이들 우정의 역사는 아주 오래됐죠. 고교 시절부터 가까이 살면서 서로의 집을 드나들었고요. 시집가고 나서도 집안에 어려운 일이 생기면 내일처럼 도왔습니다. 더 몰랐죠. 남편 실직 후 영자 씨가 힘들어할 때도
친구는 큰 버팀목이 되어줬는데요. 이거냐? 여기 있대요. 그렇게 고마운 친구지만 막상 드러내놓고 표현하기란 쉽지 않습니다. 오늘은 큰맘 먹고 친구에게 그 마음을 담은 편지를 전하기로 했습니다. 시작도 하기 전부터 울컥 눈물이 솟습니다. 사랑하는 친구야. 내가 도움을 청하면 너는 내 일을 미루고 내 일인 것처럼 나서서 처리해주고 전화해주고 걱정해주는 마음, 밥을 사줘가면서까지 같이 다녀주고 그 어떤 친구가 너처럼 할 수 있겠니? 이렇게 내가 내 마음을 전할 수 있어서 조금은 기쁘고 후련하다. 항상 건강하기를 바랄게. 언제나 고마워하며 옆에 있고 싶어하는 친구 영자가 쓴다. 아유, 나 이것을 하니까. 아니 그럴 필요도 없어. 옛날에 네가 얼마나 나한테 잘 해줬는데. 고맙다, 감사하다. 표현할수록 사람의 마음을 참 따뜻하게 만드는 말입니다. 전에 해준 것도 없는데 그렇게 고맙게도 생각한다니까 더욱더 친구 우정이 더 깊어지는 것 아니겠어요? 그러면서 감사 편지 전하기는 단 한 번만으로도 강력한 행복감을 가져다 줍니다. 많은 경우에 그게 자기 안에서 딱 끝나는 게 아니라 내가 남한테 감사하다고 얘기할 때 또 그 상대방에서 그 좋은 반응이 또 나와요. 그렇기 때문에 그게 계속해서 그 서로를 격려하는 그런 효과가 나죠. 그래서 관계가 더 좋아지고 관계가 더 좋아지면 나만 행복한 게 아니라 상대방도 행복해지고. 웃기면 하하하 그리고 웃는 거잖아요. 웃었다. 정진 씨가 하루 한 번 크게 웃기 과제에 도전합니다. 저 좀 웃겨주세요. 이거 만만치 않습니다. 웃어보자. 웃지 마세요. 아유 주름이 넘어가니까. 은묵 씨는 웃기보다 거울에 비친 얼굴에 더 신경이 쓰입니다. 주름 가서 안 웃을라. 이렇게 어색하기 짝이 없는 일을 꼭 해야 되는 건가요? 아 마지막 같았어. 우리가 웃게 되면 입 주변의 근육이 움직이게 되는데 이 근육은 뇌의 온도를 떨어뜨리는 역할을 합니다. 뇌의 온도가 떨어지게 되면 사람들이 기분이 실제로 좋아지는 이런 역할을 하는데 예를 들면 우리가 볼펜을 이빨로 한번 물어보죠. 이렇게 되면 이 주변이 웃는 것처럼 실제로 움직이게 되고요. 이 볼펜을 입술로 물게 되면 그렇죠. 웃을 수가 없게 됩니다. 그런데 이런 상태에서 동일한 만화를 보고 얼마나 재미있는지를 묻게 되면 이빨로 문 쪽에서 그 만화가 훨씬 더 재미있다고 얘기합니다. 사람들은 같은 만화책을 읽더라도 웃는 표정을 짓고 볼 때가 찡그린 표정으로 봤을 때보다 더 재미있다고 생각했는데요. 그러니까 억지로라도 웃으면 실제 기분이 좋아집니다. 아니 이 아저씨 진짜 이하고 아이고 배야. 게다가 웃음에는 강력한 전염성도 있습니다. 계속 웃으니까 진짜로 더 웃음이 나오고. 아, 뭐 저 내 웃음 보고 또 자연스럽게 웃으니까 웃게 해줘야죠. 행복의 기술 두 번째, 관계 맺기. 조경회사를 그만둔 정진 씨는 새 일자리를 찾고 있습니다. 하지만
쉬고 싶은 마음이 더 큽니다. 아직 자신에게 맞는 일을 찾지 못해서죠. 네, 디자인이나 마케팅 쪽. 디자이너 마케팅. 여기 안에 이런 거네요? 네, 여기 디자인이나 마케팅. 근데 영업은 말고, 영업은 아니고요. 일을 쉬면서 정진 씨는 거의 외출을 하지 않습니다. 가족 이외의 사람을 만날 일이 거의 없죠. 오늘은 정진 씨 상황에는 실천하기 힘든 일을 시도하려 합니다. 바로 이웃에게 말 걸기죠. 안녕. 안녕하세요. 예, 요즘 이웃끼리 잘 이렇게 서로 인사도 안 하고 그러고 지나가고 그러니까 이렇게 제가 실천하는 거예요. 예, 하나하나. 아니 얼굴이 저렇게 잘생겼는데 왜 안 좋아? 얼굴도 잘생기고 미남인데 왜 안 좋아? 아니 남의 아들이라도 좋지. 생각보다 반응이 괜찮죠? 시웅아 동생 잘. 이 시우. 결과요. 결과라는 게 뭐 이런 게 처음이라서. 안녕. 처음이라서 지금 굉장히 어색한데요. 네. 그래도 아주머니가 참 호응적으로 제 인사를 받아주시니까 감사하네요. 어색한 건 잠시. 안녕하세요. 막상 해보니 재미가 붙습니다. 뭐 저런 실없는 청년을 만나 무시도 당하지만 그래도 굴하지 않습니다. 집이 어디야? 몇 층 살아? 우리는 친구가 많고 인맥이 넓으면 막연히 사는데 도움이 된다는 생각을 하죠. 하지만 사람과 관계 맺기는 더 놀라운 힘을 지니고 있습니다. 카네기 멜론 대학의 심리 면역학자 코엔. 그는 4년 동안 400명을 대상으로 흥미로운 실험을 했습니다. 만약 사람들에게 감기 바이러스를 주입하면 어떤 사람이 감기에 더 잘 걸릴까 하는 연구입니다. That's how the virus is. We take healthy people, we measure their social networks, then we expose them to one of two viruses that cause the cold, and we follow them in quarantine for 6 days and see if they develop a cold. 먼저 참가자를 모집하기 위해 전단지를 배포했습니다. 의학 연구임을 밝히고 지원자들에게는 우리 돈으로 80만 원 정도를 지급했습니다. 한 번에 25명씩 모집하고 호텔 한 층을 빌려 일주일간 격리시킨 채 실험을 진행했습니다. 참가자들은 혈액 검사 등 검진을 통해 건강한 사람들로 추려졌습니다. 그리고 얼마나 다양한 종류의 사람들과 교류하고 있는지 조사했습니다. 그 후 참가자들의 코에 감기 바이러스를 주입하고 일주일간 경과를 지켜봤습니다. Basically, the more social roles people reported, the less likely they were to develop a cold over the course of the study. So it wasn't only the isolated people who got sick. They were the most likely to get sick. And then the people who had a few social roles were the second most likely to get sick, and the least likely to get sick were the people with lots of social roles. So there really was kind of a graded relationship. 가족, 친구, 직장 동료 등 교제 그룹이 3개 이하로 적은 사람들은 6개 이상인 사람들보다 감기 걸릴 확률이 4배나 높았습니다. 뿐만 아니라 코막힘이나 콧물의 양을 비교했을 때 그 증상도 훨씬 심했습니다. For example, being a parent, being someone who works, being someone who belongs to a church, being someone who belongs to a social or recreational group. So all of those are different social domains, basically, and the more of those you have, the more protected you are. 권천우 씨 부부가 오랜만에 나들이를 나왔습니다.
여기서 결혼했네. 풋풋한 신혼부부들을 보니 새삼 옛 생각이 납니다. 세월이 참 빨라. 어떻게 생각하면. 그제 같은데. 좋으시겠습니다. 축하드립니다. 내친 김에 이웃에게 말 걸기를 실천해 봅니다. 네. 좋은 날 보내십시오. 네, 감사합니다. 작은 행동 하나가 사람의 기분을 바꿔놓기도 합니다. 신혼 시절 생각하며 분위기 좀 잡아봅니다. 20대, 30대 딱 이렇게 해가지고. 정말 오랜만에 보시죠. 토끼풀 팔찌 만들기요. 다 끼고 다녀. 옛날 추억으로. 두 부부가 이렇게 다정한 시간을 보내보는 게 얼마만인지요. 그러니까 직장 생활하고 여유롭게 이렇게 한가로운 거는 처음이죠. 결혼해서 처음이에요. 이제 어차피 뭐 야유회 친구들하고 야외 같이 이제 몰려다니니까 네, 우리 둘만의 시간은 오붓한 시간을 갖기는 힘들죠. 20년 세월 동안 둘만의 나들이도 나란히 앉아 긴 시간 얘기하는 것도 오늘이 처음입니다. 시간이 없어서가 아닙니다. 다만 마음의 여유가 없었던 것을 이제야 깨닫습니다. 간만에 집에 일찍 들어온 은묵 씨가 딸에게 책을 읽어줍니다. 아이리스는 일부러 하가가 해낼 수 없는 조건을 내세웠어요. 시작할 땐 분위기가 좋았는데요. 보배야, 이런 가까운 거는 다 보여. 안경 안 쓴 사람도, 눈 나쁜 사람도. 이거를 안 보인다고 안경을 쓰는 사람 눈이 안 나쁜 사람이 그렇게 하는 거야. 하가는 그날 그래 0.1이 0.1이 1.0 혹시 아닐까 눈이? 아니라고. 알았어. 눈 나쁜 게 좋구나 보배는. 좋던 분위기는 금세 험악해집니다. 아 엄마가 혹시 왜 그래 보배야? 응 읽어주지. 조은묵 씨는 장난처럼 딸을 잘 놀리는데요. 번번이 보배는 그런 말에 속이 상합니다. 어머님이 책을 읽으시는데 이렇게 나쁜 애가 다 있네? 화난 거야? 어떤 사람은 화를 자주 내는 사람이 있어. 그럼 좀 진실하게 안 보이잖아. 그치? 자주 만날 시간도 없는데 이 모녀는 붙어있기만 하면 티격태격입니다. 엄마가 예뻐서 그렇게 한 거야. 왜 울어? 큰일 났나? 왜 울었을까 우리 딸이? 엄마가 뭐 짜증나게 했잖아. 언제 그랬어? 그래 주방가에 갖고 이거를 오리는 애들도 있네? 누가 그랬을까 이거는? 응. 아이고 우리 딸. 예쁘다. 하지마. 좀 피부가 까만 애들은 마음이 좀 안 착하다고 그래도 맞나? 뭐 좋은 방법 없을까요? 근데 애가 부정적이라서 이런 걸 보고 또 엉뚱한 얘기를 하기 때문에. 학자들은 행복한 아이가 창의적이고 훗날 성공할 확률도 높다고 말합니다. 그래서 아이들에게 행복해지는 방법을 가르쳐야 한다는데요. 그중 하나가 잠자리 활동입니다. 네, 먼저 누워야 되겠네? 누우세요. 물론 잠자리 활동은 아이를 눕히는 것부터 시작하겠죠. 그리고 하루 중 가장 좋았던 일을 세어보게 합니다. 오늘 가장 즐거웠던 일 생각하기. 아연이. 가지수로 얘기해봐. 세 가지. 뭐지? 보배 또 많이 먹어도 즐거웠다? 뭐 이런 것도 있잖아. 스파게티 왕창 먹었잖아 또. 응, 해봐. 아연이랑 놀는 거, 피아노 친 거, 노래 부른 거, 맛있는 거 먹은 거. 3년 만에 봐서 어땠어? 좋았어. 그러면 나빴던 일도 있었을까? 아까 전에 뭐? 엄마가 이상한 말 했던 거. 뭐가 있지? 보배 엄마가? 표정이 확 달라집니다. 그거? 응. 어떤 일? 이? 뭐? 그거 맨날 듣잖아. 그러면 과학 같은 거는 좋았던 일, 나빴던 일 다 세어보고 좋은 일이 더 많다는 걸 깨닫게 합니다. 보배가 행복한 그림 생각해봐. 근데 행복한 그림을 생각하라 그래서 무슨 큰 아이스크림 가게 이런 거 생각하면 안 되고 다른 거 생각하면 더 좋겠다. 코끼리. 그래, 코끼리를 타고 있는 눈 감아봐. 눈을 감아. 마지막으로 행복한 그림을 상상하게 하고 제목을 지어봅니다.
코끼리가 빠는. 코끼리가 나 말았어. 맞아. 코끼리가 코를 부에 딱 말았지. 새끼 아기 코끼리. 그거 생각하니 행복해? 행복한 기분으로 꿈나라로 간 아이들은 악몽도 덜 꾼답니다. 행복해지는 훈련을 교과 과정에 포함시켜 체계적으로 가르치는 학교가 있습니다. 미국 교육부에서는 이 학교에 4년간 28억을 지원하며 그 결과에 주목하고 있습니다. I'm going to ask you to do something very personal, but I'm not going to. 이 학교의 문학 수업 시간입니다. Remember the thing we did? We 얼마나 특별할지 궁금하시죠? We're going to do that. Now, 근데 이건 뭡니까? 설마 쪽지 시험을 보는 건 아니겠죠? 학생들은 백지에 뭔가를 열심히 쓰더니 마구 구겨서 던집니다. 알고 보니 자신들이 가장 힘들었던 때를 적어서 버린 거라고 하네요. learning that my dad was a severe alcoholic. 선생님은 이런 상황을 극복하기 위해 어떤 능력이 필요할지 아이들과 토론합니다. 이 학교에서 중점을 두는 것은 강점 교육입니다. 단점에 주목하기보다 자신의 장점을 발견하고 키워서 실제 생활에 활용하도록 하는 겁니다. Watching their strengths, forgiveness and mercy, playfulness and humor, modesty, humility, citizenship, duty, loyalty, teamwork, social intelligence, personal and emotional intelligence. So pretty much I'm just a great guy. Helped me like change the way I do things in my life was the negativity bias, and if I have a negative thought about myself, like I'm not good at a particular sport, I'll use evidence to prove myself wrong, and it helps me a lot now. From your signature strengths. 강점 찾기 프로그램은 미시간 대학의 심리학자 피터슨 교수가 오랜 연구를 통해 그 체계를 세웠습니다. About 3 years, it's 500,000 people have found their way there, and I think it's because there are many people who don't think of themselves as having any strengths, but when they take our test, it legitimizes them being able to say, well, perhaps I am a kind person, perhaps I am a good teammate, perhaps I do have a sense of humor, and it's empowering to them. 나는 강점이 하나도 없다고 생각하는 분들, 혹시 우울한 친구를 웃길 줄 아십니까? 그럼 유머라는 강점이 있는 거고요. 음식의 유혹에 흔들리지 않으면 자기 통제력이 있는 거고요. 잘못을 인정할 줄 알면 공정성을 가진 거죠. 이런 강점은 동서고금을 막론해 미덕이라 인정되는 것을 선별한 건데요. 지혜와 학식, 용기, 인간미, 정의, 자제력, 초월성 같은 6개 분야가 있습니다. Capitalize on what you do well. So, for instance, let's imagine somebody who's not a very good leader, but they're put in a job where they have to lead other people. But it turns out that they're very kind and they're very humorous. And perhaps that person can use his kindness and his humor to be a better leader. Do favors for the people in the group. Make jokes, bring them together, and by using strengths, then the weakness perhaps is improved. 행복의 도구, 자기 강점을 파악한 아이들은 삶의 태도가 달라집니다. What's your last day of school? Next, the Tuesday after next. 마크 학생의 집인데요. 두 형제가 떡하니 부엌을 꿰차고 집안일을 합니다. 이렇게 살가운 아들 녀석들이라면 10달도 부럽지 않습니다. They do the trash and they bring down their laundry baskets every week. They take all the laundry baskets, the laundry upstairs and put it away. They keep their rooms clean and they're responsible for cleaning the basement. 아이들의 변화는 이게 다가 아닙니다. 서로의 장단점을 알고 나니 더 잘 이해하게 됐고 가족 간의 갈등도 줄었습니다. Yeah. Just like more with like kind of like respect my space kind of thing, stuff like that. Like where we're coming from.
You know, growing up as two brothers, there's a lot of, like, when you're young, most of it's handled with your fist, but, you know, now it's better to be more understanding. So there is always a constant, just as part of growing up and living together. There are often challenges that we have that will have conflict, but the conflict is resolved in a different manner. And I think that the thing that I most notice is that they do listen. And not just that they're physically listening, but they're actually thinking about my perspective or my husband's perspective, and maybe recognizing that what we're saying is because of what's important to us. 행복 실천이 중반으로 접어들 무렵 뜻밖의 장소에서 정진 씨를 만났습니다. 그는 한 인터넷 통신업체의 영업사원으로 취직을 했습니다. 영업직은 마다하더니 이게 어찌된 일이죠? 근데 에코나 하울링은 없어요. 에코 현상 약간 있는데. 있어요? 예. 지금 제 목소리가 저한테 들리거든요. 아, 그래요? 예. 손님의 예리한 지적에 초보 영업사원 당황합니다. 이런 일 처음 하는 기분이 어떠세요? 이렇게 좀 제가 쉴 때는 몸은 편했지만 마음은 불편했는데 지금 그게 뭐 몸 힘들고 그런 거 없고 즐겁고요. 마음도 즐겁고 일하는 것도 즐겁고 재밌어요. 참으로 내일처럼 하고 싶은 일을 알게 된 거예요. 원래 제가 근데 원래 이런 뭐 영업직이라든지 영업직은 아니지만 이런 계통하고는 되게 거리가 멀고 절대적으로 안 해야지라는 일이었는데 참 사람이 이 인생이란 게 모르는 게 어떻게 이런 걸 내가 또 하게 되네. 그지? 신기해. 정진 씨는 요즘 일하는 게 즐겁다고 합니다. 필요 없어 이거. 너 있어? 내가 오늘 착한 일 하나 해야 되니까 나 사온다. 알았어, 갔다 와. 다녀오겠습니다. 귀찮은 일도 마다하지 않고 내가 먼저 나서서 하겠다는 태도의 변화. 이것이 일터에서 즐거움을 가져다 준 비결이라고 말합니다. 행복하죠. 행복하다고. 네. 그러니까 전에는 이런 느낌 없었는데 그러니까 예쁘는 거잖아요. 기분 좋죠. 특별하게 뭐 이렇게 다르게 말씀을 드리기가 참 어렵네요. 테이프 하나 사다 주는 거긴 하지만. 네, 작은 기쁨. 행복의 기술 세 번째, 친절하기. 심리학자들은 행복해지려면 선행을 하라고 권합니다. 거기엔 이유가 있습니다. 하버드 대학의 맥클라렌 교수는 학생들에게 인도 빈민들을 위해 평생 봉사한 테레사 수녀의 비디오를 보여줬습니다. 비디오를 본 직후 학생들의 침 속에 있는 면역 성분을 분석했는데요. 의미 있는 변화가 있었습니다. So they found that the people who were watching Mother Teresa had a big spike in their salivary immunoglobulin A levels when compared with other students who were watching a neutral movie, a movie that didn't have any helping behavior in it. 이것을 테레사 효과라고 하는데요. 선행을 지켜보기만 해도 우리 몸은 건강해집니다. 직접 선행을 베풀면 그 효과는 더 커집니다. Unselfish, giving behavior is good for you. It's not just good for those who receive it, but it's good for those who actually give. It's good for their psychological health. They get away from being focused on self, totally preoccupied with their own concerns, their own worries, their own problems. So there's something very freeing or liberating emotionally about giving to others. 조은묵 씨가 하루 장사를 접고 특별히 시간을 냈습니다. 저 보세요. 신기한 가축. 소. 처음 해보는 봉사활동이라 뭐부터 어떻게 해야 할지 감이 서질 않습니다. 39명의 아이들이 입양되기 전 이곳에서 머무르고 있는데요. 한창 크는 아이들이라 손 가는 일이 끝도 없죠.
다행히 이곳에는 꾸준히 찾아오는 자원봉사자들이 꽤 있습니다. 애들이 이쁘잖아요. 애 좋아하고 그래갖고 온 거예요. 왔다 가면 기분이 어떠신가요? 좋죠? 왜요? 좀 와보세요. 좀. 기억을 해요. 그런 걸 보고 모르겠어요. 그냥 되게 나도 다른 사람한테 그런 사람이 될 수 있구나라는 생각을 되게 많이 해요. 볼 때마다. 솔직히 자원봉사를 안 하고도 행복할 수는 있어요. 근데 그 행복의 그런 차원이 좀 다른 것 같아요. 물질적인 그런 행복이 아니라 무슨 삶의 뭐라 그래야 되나? 질적인 측면이라 그래야 되나? 그러니까 좀 정신적으로 제가 좀 건강해지는 거. 자원봉사자의 90% 이상은 도움을 주고 나면 큰 만족감과 충만함을 느낀다고 합니다. 남자는 모두 이렇게 해도 되는 거야. 일어나 보세요. 물론 물질적으로 도울 수도 있지만 직접 실천하는 쪽이 효과가 더 좋답니다. 오, 전신 마사지 해줄까? 어디 아픈데? 저도 저의 손길이 애기한테 이렇게 가서 애들이 즐거워하고 도움이 된다 생각하니까 기쁜 생각이 들어요. 응. 다 이뻐서요. 훈이가 이쁜 애라고 통통해가지고 그런 애기들 좋아해서. 조은목 씨는 오늘 행복해지는 보약을 한 첩 복용했습니다. 그 약의 이름은 선행입니다. 우리는 좀 더 많은 사람에게 행복해지는 방법을 전하기로 했습니다. 설문에 참여했던 아파트 주민들에게 작은 선물을 준비했습니다. 양평동 주민들에게는 10가지 행복 실천법과 함께 꽃화분을 나눠드렸고요. 가련동 주민들에게는 실천법과 행복 일기장을 드렸습니다. 예상외로 반응이 좋았습니다. 하나, 둘, 셋. 많은 사람들이 선물을 즐겁게 받았고 행복해지는 방법에 호기심을 보였습니다. 굉장히 좋은 내용인데요. 예, 구체적으로 잘 정리가 돼 있고 이대로 하면 아주 행복해지겠어요. 저는 지금 아들이 고등학생이라 좀 사춘기가 와서 별로 요즘 행복하다고 별로 못 느끼고 살거든요. 하루에 한 번씩 거울을 보고 크게 소리내요. 먼저 실천해 보겠습니다. 저거 행복해. 어떻게 하면은 더 행복해질까? 공부 열심히 하는 거. 10가지 실천법 중 자신이 할 만한 것들을 꼽아보기도 했습니다. 이거 8번 대화하지 않던 이웃에게 말을 건다는 거. 아파트에 몇 년 동안 살면서 엘리베이터를 탈 때 얘기 많이 안 했던 사람들이 많거든요. 얼굴 아는데 내가 나한테 선물을 주라며. 어떤 거 예를 들어 주고 싶으세요? 뭐 예쁜 옷을 사서 준다든지, 그치? 그 먹을 걸 나를 위해서 맛있는 거 장만을 한다든지. 얼마나 많은 사람들이 이 제안을 실천할까요? 그리고 얼마나 더 행복해질 수 있을까요? 참가자들이 행복해지는 방법을 연습한 지 2달이 지났습니다. 이영자 씨는 감사 뉴스를 스크랩하는 게 아침 일과가 됐습니다. 이제 신문에서 나쁜 뉴스보다 좋은 뉴스가 먼저 눈에 띕니다. 권리나는 권리나 소통하는 사장나. 감사한 일이세요? 감사한 일 같아요. 다음에 우리 때는 이런 사람이 좀 팔불출 이렇게 갖고 좀 그랬거든요. 이승엽 선수가 홈런을 쳐도 대게가 많이 잡혀도 친환경 연료가 나와도 감사하답니다. 알려주겠습니다. 누구 알려주고 싶은 사람 있으세요 혹시? 지금 뭐 가까운 친구들부터 알려줄 거고요. 이웃에게도 한번 알려줘보고 싶고요. 권천호 씨는 자신의 강점을 살린 취미를 즐기고 있습니다. 그에 이제 종이로 한 2번 이제 겉에 바르고 그다음에 한지 바르고 그다음에 이제 리스물. 이번에 만든 상은 아파트 노인정에 갖다 드릴 생각입니다.
두 달 사이 이들의 행복감에는 변화가 있었을까요? 설문조사를 다시 해봤습니다. 이영자 씨의 행복도는 한 단계 상승했습니다. 권천호 씨는 기쁨, 애정 같은 긍정 정서가 증가했고요. 불행, 슬픔 같은 감정은 확실히 덜 느꼈습니다. 긍정적인 생각을 갖고 이제 살아야 된다는 거는 옛날 예전부터 이제 생각은 했지만은 좀 더 그거를 이제 좀 마음이 닿게 좀 더 깊게 좀 느꼈다고 그럴까요? 성격 탓에 잘 안 되기는 하지만은 쪽으로 가는 게 옳은 길이다라는 걸. 정진 씨에게는 또 어떤 변화가 있었을까요? 근무하는 직장을 찾아가 봤습니다. 새로운 업무에 적응하려고 회사에서 거의 살다시피 합니다. 짬나는 대로 쓰려고 감사 일기장을 아예 회사에 갖다 놨습니다. 2달 동안 쓴 일기양이 제법 되죠? 이러한 행복도 있구나. 뭐 아니면 약간 이런 기회를 주셔서 좀 몰랐던 세상을 알게 된 것 같아요. 그런 거는 참 되게 감사드려요. 뭐 그렇게 많이 베풀거나 제가 선행을 한 것 같진 않지만 조금이었지만 그래도 그 조금이 저한테 참 큰 영향을 미친 것 같아요. 이사하는 날 다친 아저씨를 위해서 약도 사다 드렸고 이른 새벽 남몰래 아파트 가로수를 다듬어 놓기도 했습니다. 정진 씨는 참가자 중 행복도가 가장 많이 상승했습니다. 불행과 걱정은 줄었군요. 조은묵 씨는 서울 외곽에 새로운 매장을 열었습니다. 보배야, 오 괜찮다. 가게 간판을 보배가 직접 만들었답니다. 솜씨가 제법이죠. 이거 버리지도 못하고 그냥 꾸기지도 못하고. 홍보 전단에는 아예 자기 사진까지 넣었네요. 영어에서 또 요즘 보배와 엄마 사이가 눈에 띄게 좋아졌습니다. 이거 갖고 오시면 할인해 드릴게요. 엄마 입에서 딸 자랑이 끊이질 않고 어딜 가도 손을 꼭 잡고 다닙니다. 저녁에 끝나고 거기 갈까 보배야 우리? 엄마가 약을 올리거나 놀리지도 않으니까 보배도 짜증낼 일이 없습니다. 빨리 조금 분발하면 다 돌리겠다. 분발. 네, 아무튼 행복에 대해 생각 제가 늘 안 해봤거든요. 아 이게 행복하다 뭐 이런 건 생각 안 해봤는데 행복에 대해서 많이 생각해봤죠. 아 이런 일을 행복이라고 이제 일반 사람들은 생각하는구나. 조은묵 씨의 행복도도 높아졌습니다. 기쁨, 자랑스러움 같은 감정도 더 많이 느꼈네요. 그러니까 내 행복은 보배인가 보다. 보배가 자는 걸 보고 배를 막 내놓고 자는 거 보면 엄마가 행복하잖아. 입 내놓고. 나 꽃밭에 빠져드는 거 할래. 그래 그게 콧밭에 빠지는 거야. 오늘도 잠들기 전 엄마와 딸이 행복한 그림을 떠올립니다. 그 안에 보배가 있다. 상상만으로도 아이는 즐거워집니다. 나는 아빠는 사진 있는 거. 행복에 이르는 계단은 높지 않습니다. 중요한 것은 첫 발을 떼는 일이죠. 아니, 가족. 그리고 꾸준히 오르십시오. 어느 순간 행복과 마주한 자신을 발견할 겁니다. 꽃 생각했어? 응. 했어요. 예쁘게. 이게 세상에는요 감사하지 않은 게 없는 것 같아요. 모두 다 고마운 사람들 뿐이고. 글쎄 아이가 저에게 하루에 무사히 잘 보내는 게 아이가 주는 선물이 제일 커요. 내가 나한테 주는 게 아니라. 일단 생각이 바뀌니까 긍정적으로 변하는 거. 얘가 감사한 일이었고 뭘 감사해야 될지 생각할 수 있다는 게 너무 좋았고요. 화목해졌다고 그래야 되나요? 좀 더? 우리 남편 밥도 못 했었어요. 근데 제가 아픈 바람에
팔을 잘 못 쓰니까 이제 밥도 하고 많이 도와.